सत श्री अकाल दर्शकों, मैं अमृता मैदान तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करती हैं इस खास शो विच। दर्शकों, अज दे शो विच एक बार फिर तो साडे नाल मौजूद ने पिरामिड ई सर्विसेज तो वीज़ा एक्सपर्ट भवनूर सिंह बेदी, जो सानू गाइड करेंगे किस तरह प्रेजेंट सिचुएशन विच भी असी अपने विदेशों विच जाके पढ़ाई करन दे, उत्थे सैटल होने दे सपनिਆਂ ਨੂੰ साकार कर सकते हैं। भवनूर सिंह जी, सत श्री अकाल, स्वागत है शो विच। धन्यवाद सदा देने लई और साडे नाल जुड़े साडे सारे भरावां नूं सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ प्यार भरा सत श्री अकाल। साडा अन्नदाता, असली अन्नदाता साडे किसान भाई भैन है और जिहड़े किसान साडे किसान वीर भैन भाई जिहड़े अपना घर-बार छड्ड के खेती छड्ड के दिल्ली विच ऐस ठंडे मौसम विच जाके बैठे हुए है, वो अपने घर जल्दी परत के आएंगे ताकि अपने वापस काम कारोबार घर-बार इन्हां नूं संभाल पाएंगे। सो मैं एक बार फिर तो तह दिली तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ शुक्रगुजार हाँ कि तुसी जो साडे ਲਈ करदे हो। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल। सर, ये तो गल हो गई इंडिया की प्रेजेंट सिचुएशन की। असीं गल करते हैं अपने इमीग्रेशन की। कैनेडा की जे गल करिए, थोड़ा टाइम पहले बायोमैट्रिक शुरू हो गया सीगा ते हुण बायोमैट्रिक तो बाद की सिचुएशन बन रही है? जी देखो, सिचुएशन तो चाहे किसानों का संघर्ष हो जाए, चाहे बच्चों का संघर्ष हो जाए, चाहे कॉलेजां यूनिवर्सिटियां का संघर्ष हो जाए, कोविड पैंडमिक ने एक बारी तो सारा कुछ चंगी तरह झंझोड़ के रखता, सारा कुछ चंगी तरह हिला के रखता। सो इन्ना वधिया और इन्नी वधिया सिचुएशन तो नहीं है, बट चलो एक अच्छी खबर है आई कि बायोमैट्रिक अपॉइंटमेंट्स बच्चों को मिलनियां शुरू हो गई। 24 घंटे च बच्चों को मिलनियां शुरू हो गई। जिन्होंने बच्चों की बायोमैट्रिक इंस्ट्रक्शन लैटर्स आईयां हुई सी, चाहे उन्होंने AIP लगा होया सी, आया होया सी, चाहे उन्होंने AIP नहीं आया होया सी, चाहे एम्बेसी च फाइल लगी हुई सी, उन्होंने बायोमैट्रिक इंस्ट्रक्शन आ गई और वो अपनी बायोमैट्रिक्स लिए अपॉइंटमेंट लै पा रहे हैं, अपनी बायोमैट्रिक फिंगरप्रिंटिंग करवा पा रहे हैं, जिहदे नाल उन्हां दी फाइल अगे प्रोग्रेस होंदी रहेगी। बट हुण ਇਹਦਾ पूरा सिस्टम समझण दी लोड़ है। पिछे जे 2-4 दिन पहले IRCC ने एक सैमीनार किया सी, जिहदे विच उन्होंने बड़ी क्लीयरली कहा कि आपां इस वेले ओवर स्ट्रैसड हाँ, और क्योंकि साढ़े कोल 50,000 तो उपर बायोमैट्रिक एप्लीकेशंस आ चुकियां हुई हैं, लिमिटेड स्टाफ होने करके बोथ एट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स एंड बोथ एट इमीग्रेशन कैनेडा, लिमिटेड स्टाफ होने करके साडे लई पूरा मैनेज करन लई वी वुड रिक्वायर टाइम। सो हुण जो प्रॉब्लम जो इस वेले मैनू नीयर फ्यूचर विच नज़र आंदी पई है, जो समझण दी लोड़ है, वो है कि जनवरी इनटेक का की बनूगा जी। जे हजे सप्टैंबर की बायोमैट्रिक नूं लैके इन्ना जद्दोजहद चल रहा है ते जनवरी इनटेक दे जिन्हां दे बायोमैट्रिक हुंदे भी पए है, उन्हां दे रिजल्ट्स दा की बनेगा, क्योंकि इस वेले इन्ने पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आ रहे। सो मैं तुहाडे नाल गलबात सिर्फ एक क्वेश्चन ते नहीं छड्ड रहा, मैं इहदा आंसर भी जरूर दूंगा। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिहड़े भी बच्चे एस्पायरिंग स्टूडेंट्स जो कैनेडा पढ़न जाना चाहते हैं, ਜਾਂ जिन्हां दी फाइल ऑलरेडी एम्बेसी च लगी हुई है, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ अगले साल अपलाई करना चाहणगे, उन्हां लई अज दा ਇਹ शो ਇਹ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ डाउट्स है, क्वेश्चंस है, ਜਿਹੜੀ शंका है ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਾਂ वी विल ट्राई टू क्लीयर ऑल दोज डाउट्स। सो जनवरी इनटेक ਲਈ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ कि जो कि IRCC ने भी किया कि मई और सितंबर 2021 इनटेक देखना शुरू कर दो। सो जे ਤੁਹਾਨੂੰ लग रहा है कि ਤੁਹਾਡੀ फाइल हुणी लगी है, पिछले हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते च लगी है, जे तो लगे हुए 2-4 महीने हो गए तो फिर तुसी वेट कर सकते हो। नहीं तो जे हुणी फाइल लगी है तो मेरी सजेशन है कि अपना डिफरल मई इनटेक विच ले लो, ताकि मई इनटेक की सीट सीमित रहे, क्योंकि मई इनटेक की लिमिटेड सीट है, सीमित सीटां हैं, तो यह ना हो कि जो डिफरल लैन ते आओ दिसंबर एंड विच या जनवरी बिगनिंग विच ते उदों डिफरल ना मिले, तो मई तो सितंबर ते तुहाडा इनटेक जा पवे और मई की बजाय सितंबर में तुसी क्लासां शुरू कर पाओ। यह चीज़ तो पक्का हो गई है कि जे जनवरी सैशन शुरू हुंदा है तो जनवरी जे सैशन भी ऑनलाइन ही जाएगा। बट वी सी लाइट एट द एंड ऑफ अ टनल। हुण किते एक उम्मीद की किरण जाग पई है वैक्सीनेशन के रूप में, जिथे फाइजर ने UK दे विच अनाउंस कर दिता है कि वैक्सीनेशन आपां शुरू करन जा रहे हैं। पहले हेल्थ वर्कर्स नूं लगेगी, फिर ओल्ड एज परसनस नूं लगेगी, फिर नॉर्मल मेरे तुहाडे वर्गी जनता तक UK पहुंचेगी। USA भी FDA की अप्रूवल की कगार ते है, इंडिया भी ऑलमोस्ट इहदे उपर प्रोग्रेस कर रहा है। सो उम्मीद है की जा रही है कि
ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਹੋਪਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦ ਗੋਡ ਆਲਮਾਈਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਿੱਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੋਵਿਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਲੂਟ ਟੂ ਆਵਰ ਐਂਜਲਸ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਂਜਲਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਠਿਨ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 6-8-9 ਮਹੀਨੇ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਚੈਲੰਜਿੰਗ, ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ, ਅਨਫੋਰਸੀਨ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਟੂ ਯੂ ਇਜ਼ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮਈ ਔਰ ਸਪਟੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਡੈਫਰਲ ਲੈ ਲਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲਰਟਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਡੇ ਇਨ ਡੇ ਆਊਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡੈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਫੰਡ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਡੈਫਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਡੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਔਰ ਡੈਫਰਲ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਮਈ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਡੈਫਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਡੈਫਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਮਈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੈਫਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੂਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮਿਹਨਤ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਡੈਫਰਲ ਪੈ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਰਿਫੰਡ ਪੈ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰਿਫੰਡ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਡੈਫਰਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਡੈਫਰਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੈਫਰਲ ਔਰ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਡੈਫਰਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਪਾ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ 3 ਆਊਟਕਮ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਆਪਾਂ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਸਟ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰੀ ਲਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬੱਚਾ ਜਾ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲਈ ਡੈਸਟਿਨਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਬਟ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਡਿਫਰਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਉਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇ ਇਨਟੇਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇ ਇਨਟੇਕ ਦੇਖਣਗੇ, ਕਿਨਾਂ ਨੇ ਨया ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸੋ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਪਟੈਂਬਰ ਲੈ ਲਓ। ਦੇਖੋ मेरा अनुमान है, बाकी आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, मेरा अनुमान है कि मई इनटेक भी ऑनलाइन जाऊगा, बट सितंबर तक डेफिनेटली ये खत्म हो चुका होएगा। तो सितंबर उम्मीद करता है, बाकी डेफिनेटली तो आई एम सॉरी मैं डेफिनेटली कह नहीं सकता क्योंकि कुछ नहीं पता है। तो वाहिगुरू सच्चे पातशाह दे हत्थ है कि अगे की होना है। बट उम्मीद मैनू जो गलबात करके यूनिवर्सिटी कॉलेजां नाल मैनू सामने आ रही है वो है कि मई ऑनलाइन जाएगा, सितंबर इन परसन क्लासां 'च बैठ के पढ़ाई हो सकेगी। इस करके कोशिश करो कि सीधा सितंबर सैशन ही लवो। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੈਫਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਈ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਓਪਨ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਫਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਆਫਰ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸ਼ੈਰਿਡਨ ਕਾਲਜ, ਸੈਨੇਕਾ ਕਾਲਜ, ਹੰਬਰਗ ਕਾਲਜ, ਨਦਰਨ ਪਿਓਰਸ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਂਪਸ, ਕੈਂਬਰੀਅਨ, ਕੈਨੇਡੋਰ, Langara College, Kwantlen Polytechnic University, Brock University, Lethbridge University, Lakehead University, Vancouver Island University, Thompson River University, Codecore College, University of Fraser Valley, any for that matter. Pyramid is working with over 300 university, 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਕੈਂਪਸਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿਖਾ ਪਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਿਰਾਮਿਡ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਜ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ, ਟੈਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬ ਏਜੰਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦਾ, ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁੱਲੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲਦਾ ਉਹ ਸੀਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਫਰ ਆਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਫਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਵਰਗੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ, ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਿਰਾਮਿਡ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ AIRC ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ DBEE, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ, ਤੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦਾ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਸਾਡੇ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ, ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, US, ਹੁਣ US ਵੀ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦ, ਇਨਫੈਕਟ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਹੈ 9256392563। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ। ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ CAQ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਊਬਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਨ? ਦੇਖੋ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੰਦ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, 5-7 ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਡਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਆਡਿਟ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਫਰਦਰ ਬੱਚੇ ਲੈਣ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਉੱਪਰ, ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 5-7 ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ CAQ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਰਿਫੰਡ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ CAQ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, AIP ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜਸ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲੈ ਸਕੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ CAQ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਵੇਟ ਫॉर द ਰਿਜ਼ਲਟ। ਅਗਰ ਇਨ ਕੇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ,
ਜੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 5-7 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ CAQ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਿਫੰਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 6-5.5 ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਊਬੈਕ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਊਬੈਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ। ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਮੋਡ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਬਟ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 6-5.5 ਬੈਂਡ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, 60-70-80% ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲਾ ਹਜੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਫੀਸਾਂ ਤਾਰਤੀਆਂ ਸੀ, CAQ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲਜਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 6-5.5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਔਰ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲਜਸ ਹੈ, ਪਾਥਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਡਕੋਰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾਰਥ ਆਈਲੈਂਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਡਕੋਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਰਥ ਆਈਲੈਂਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈ ਕੇ PGWP ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾਰਥ ਆਈਲੈਂਡ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਡਕੋਰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪਾਥਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹ ਹੈ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਉਹ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6-5.5 ਬੈਂਡ ਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਕੋਡਕੋਰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਐਂਡ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ। ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਲੀ 2 ਜਾਂ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਡਕੋਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 6-5.5 ਬੈਂਡ ਤੇ 60%, ਮੈਥਸ ਵਿੱਚ 45 ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਡਕੋਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 ਸਾਲ ਕੋਡਕੋਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ 12ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਡਿਪਲੋਮੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ BCA ਬੱਚਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਐਂਡ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੌਬਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਉਹ ਫੈਬਰਰੀ ਇਨਟੇਕ ਹੈ, ਲਗਭਗ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਨਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅੱਗੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਨਵਰੀ ਫੈਬਰਰੀ ਇਨਟੇਕ ਔਰ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਿਰਾਮਿਡ ਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ 92,563 92,563 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, 92563 92563 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਈ ਐਸੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ID ਹੈ ਪਿਰਾਮਿਡ E-Services Official। ਜੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ pyramidvisa.com ਜਾਂ pyramidEservices.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ 92,563 92,563 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ, ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ, ਕਿਊਬੈਕ ਬਾਰੇ, biometrics ਬਾਰੇ, UK ਬਾਰੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ। one stop shop, any requirement that you have, please call on this number। ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ US ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ US ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ US ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 6-5.5 ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ।
ਸੋ ਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਸ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਭਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਟਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੀਸਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਪਬਲਿਕ ਔਰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਕੋਲ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਖੁਦ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50-60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਸਰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਯੂਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਯੂਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਕੇ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਖਲੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ IELTS ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਬਟ ਇਨਟੇਕ ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ ਲਵੋ। ਹਜੇ ਅਗਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਬਟ ਵਧੀਆ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ IELTS ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਿਰਾਮਿਡ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ देयर ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਟੂ ਕ੍ਰੈਕ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਸੋ US, UK, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਗਲੇ ਇਨਟੇਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸਿਸ ਹੈ, ਚਾਰजेस ਹੈ, ਉਹ ਮਾਫ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੁਪਈਆ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੱਦਾਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ SDS, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਈਚ ਬੈਂਡ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ, ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ 6.5 ਈਚ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਰਾਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਿਓ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆਪ ਭਰੋ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿਡਨ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੰਪਨੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ SDS ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਾਰजेस ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਈ, ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਾਰजेस ਮਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵੇਵ ਆਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਉਹਦੀ ਜੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ, ਫਲ ਦੇਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੀ, ਪਵਨੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ।